नमस्कार। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित वेबलाइन साहित्य श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत लगभग 2 महीने से 2 ढाई महीने से ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि हम कहीं भी किसी सभागार में कार्यक्रम करने की स्थिति में नहीं हैं। पूरे विश्व में लोग एक तरह की जो है शारीरिक दूरी बनाकर रखने की बात की जा रही है, क्योंकि जिस तरह की महामारी में हम लोग फंसे हुए हैं, इससे उबरने में भी बहुत समय लगेगा। तो ऐसी स्थिति में साहित्यिक गतिविधियों को एक नया प्लेटफॉर्म देने के लिए साहित्य अकादमी ने यह सोचा कि ऑनलाइन प्रोग्राम किए जाएं। अकादमी द्वारा इसकी शुरुआत विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को की गई, जब अकादमी ने कुछ प्रमुख लेखकों से उनके विचार वीडियो रिकॉर्डिंग के रूप में आमंत्रित कर उन्हें ट्विटर पर और फेसबुक पर लगाया। और उसके बाद हमने कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स मंगा करके उन्हें जोड़ करके आपस में जोड़ करके वीडियो उसकी जो है अपलोड की। और यह एक तीसरा चरण ये किया कि ऑनलाइन प्रोग्राम आयोजित करके उसको लाइव प्रसारित किया जाए अथवा उसकी रिकॉर्डिंग को बाद में यूट्यूब पर और ट्विटर और फेसबुक पर शेयर किया जाए। तो इस कड़ी में असमिया में एक परिचर्चा का आयोजन हम कर चुके हैं, जिसमें विषय ही यही था कि इस तरह की कोरोना जैसी महामारी में जो मनुष्य की सत्ता है उसको लेखक किस तरह से ले रहे हैं और उनके सामने किस तरह की चुनौतियां हैं। और यह दूसरा कार्यक्रम कविता पाठ का है, जिसमें हमारे बीच असमिया के 3 महत्वपूर्ण कवि उपस्थित हैं। वरिष्ठ कवि श्री अनुभव तुलसी जी, डॉक्टर विजय शंकर बर्मन जी, डॉक्टर कमल कुमार तांती जी। तो कविता पाठ की शुरुआत मैं डॉक्टर कमल कुमार तांती जी से करना चाहूंगा। डॉक्टर कमल कुमार तांती जी युवा असमिया कवि, आलोचक और अनुवादक हैं। आप अंग्रेजी में भी लिखते हैं। आपके पहले कविता संग्रह को ही साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और फिर बाद में प्रतिष्ठित मुनीन बरकटकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आप भौतिकी के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं और साहित्य अकादमी में असमिया भाषा परामर्श मंडल के सदस्य भी हैं। तो अपनी कविताओं के साथ उपस्थित हैं डॉक्टर कमल कुमार तांती। नमस्कार, सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं साहित्य अकादमी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस महामारी के समय भी ये एक ऐसा आप लोगों ने एक कुछ कार्यक्रम हाथ में लिया है। तो मैं सबको धन्यवाद बोलकर मैं मेरी 2-3 कविताएं आपको पढ़ के सुनाने के लिए अनुमति चाहता हूं। पहले कविता का शीर्षक है इन असमिया में मृतक आरो जीवितर नई। Oh God, I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space. মই আৰু মোৰ সন্তান দুয়ো জীয়াই থকাৰ প্ৰতি মুহূৰ্ততেই মোৰ অভ্যন্তৰলৈ আগমন ঘটে মগজুৰ শিৰাই শিৰাই নিৰ্দ্বিধাই বৈ যাব খোজা এখন নৈৰ। সেই নৈ মৃতক আৰু জীৱিতৰ নৈ। অসুখী শৰীৰৰ সমস্ত যন্ত্ৰণা আৰু অপমানৰ মুহূৰ্তবোৰত কোলাহলময় স্মৃতি আৰু নৈশব্দ প্ৰায় বিশ্বাসঘাতকতাৰ দিনবোৰত মোক যে জীয়াই ৰাখে এই নৈখনে মৃতক আৰু জীৱিতৰ নৈ। স্বপ্ন আৰু দিঠকৰ ধূলিময় মাজমজিয়াত মই উন্মুখ হৈ ৰওঁ মৃতক আৰু জীৱিতৰ নৈখনৰ মাজৰ নাতি দীঘল সাঁকোখনত ৰৈ। শুনি থাকো জীৱিত আৰু মৃতকসকলৰ গোপন ক্ৰন্দনময় ব্যথা। স্পষ্টভাৱে দেখা পাওঁ জীৱিত আৰু মৃতকসকলৰ মুখাবোৰ আৰু মুখাবোৰৰ আঁৰৰ সেতা হালধীয়া ভোলা চকুবোৰ। কিবা এটা বিচাৰি সাঁকোৰ পৰা নামি পানীত ভৰি থওঁ। মৃতক আৰু জীৱিতৰ নৈখনৰ শতিকা শীতল পানীত চলাবলৈ মোৰ যে নিজাকৈ এখন নাও নাই। আশে পাশে পঢ়ি থকা শিলবোৰ বুটলিবলৈ গৈ দেখো
নৈ আৰু নৈৰ পানী জীৱিত আৰু মৃত নাৰী পুৰুষসকলৰ কেচেমা কেচেম তেজেৰে পূৰ্ণ। তাতেই মূৰ্ছা যাওঁ আৰু নিৰুপায় হৈ দিবা স্বপ্নত বুৰ গৈ গৈ থাকোঁ। মই আৰু মোৰ সন্তান কেতিয়াবা জীৱিত, কেতিয়াবা মৃত। তথাপি মোক আৰু মোৰ সন্তানক যে জীয়াই ৰাখে এই নৈখনে, মৃতক আৰু জীৱিতৰ নৈখনে। দুসৰী কবিতা। বন্দী সাপ। মই এটা সাপ, বন্দী সাপ। চকু মেলি থওঁ, শত্ৰু কোন মিত্ৰ কোন ধৰিব নোৱাৰোঁ। মই চিনি পাওঁ ভোক, আকাল, চকু মেলি থাকোঁ, চকু টিপিয়াই থাকোঁ। খাদ্য কি অখাদ্য কি বুজিব নোৱাৰোঁ। মই এটা সাপ, বন্দী সাপ। চকু মেলি থওঁ, চহৰৰ আলি গলি মোৰ চিনাকি, অথচ লৰচৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। মই চিনি পাওঁ শৰীৰৰ খেলা, দেহৰ ৰস। চকু মেলি থাকোঁ, চকু টিপিয়াই থাকোঁ। শৰীৰৰ সকলো একা বেকা বাট মোৰ চিনাকি, অথচ সেই শৰীৰ চুই চাব নোৱাৰোঁ। মই এটা সাপ, বন্দী সাপ। চকু মেলি থওঁ, একলা দুকলাকৈ বাঢ়ি আহে মোৰ শৰীৰৰ নিম্নাংশ। মই চিনি পাওঁ মানুহক, অসৰল মানুহবোৰক। চকু মেলি থাকোঁ, চকু টিপিয়াই থাকোঁ। সন্মুখত মোৰ এষাৰি দুৱাৰ, অথচ সেই দুৱাৰ দলি মই পাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ। মই এটা সাপ, বন্দী সাপ। নিজৰ মোটত নিজেই বন্দী। তিসৰী কবিতা। বন্ধ ঘৰত। ৰঙচুৱা দেৱালবোৰৰ পৰা ৰংবিলাক এৰাই যোৱাৰ আগতেই বন্ধ ঘৰটোৰ বতাহ আৰু দুৰ্গন্ধই মোক বন্দী কৰি পেলাইছে। মোৰ মনত নাই কেনেকৈনো আহি পালোহি মোৰ আজু ককাৰ এই বন্ধ ঘৰটোলৈ। আজু ককাই ককা দেউতাক হেনো কৈছিল, মোৰ দৰে তয়ো বন্দী হৈ পৰিবি এই ঘৰটোৰ মুখত। ককা দেউতা মুখ চোকা মানুহ, উভতি ধৰিলে, ভাঙি পেলাম এই ঘৰ, নিলাম কৰি দিম এই মাটি ভেটি। বছৰবোৰ ঘূৰাৰ পাছতো সেই ঘৰ নাভাগিল। এতিয়া লোকে কয়, এয়া হেনো ঐতিহ্য, অতীত বিচৰণ। আৰু মই অতীতৰ দীঘলীয়া ছাঁ আৰু গোন্ধবোৰ খেদি ফুৰা মই এই ঐতিহ্যৰ ৰক্ষক আৰু ভক্ষক। ৰঙচুৱা দেৱালবোৰৰ পৰা ৰংবিলাক এৰাই যোৱাৰ আগতেই বন্ধ ঘৰটোৰ বতাহ আৰু দুৰ্গন্ধই মোক বন্দী কৰি পেলাইছে। বন্দী হৈ পৰিছো মই, বন্দী হৈ পৰিছো মই অতীত আৰু নিজৰেই বন্ধ ঘৰৰ মাজমজিয়াত। চৌথি কবিতা। মৰাশৰ ছাঁ। পকা ঔটেঙাবোৰ লোমালোমে লাগি আছিল আওপুৰণি গছজোপাত, মোৰ মগজুত। সেই মগজুৰ তলেদিয়েই হেনো তিনিটা বাট তিনি দিশে গুচি গৈছে। সেই তিনিআলিতে মই ৰৈ থাকিলোঁ, মোৰ মৃত দেহটো আহি পোৱালৈ। বিশ্বাসী ভৃত্যৰ দৰে মোৰ কাষত ৰৈ মোক পহৰা দি থাকিল মোৰ ছাঁটোৱে। ওৰেটো ৰাতি, প্ৰতিটো মুহূৰ্ত। পুৱতি নিশা শুই উঠি এঙামৰি দিলোঁ। চকু মেলোতেই দেখিলোঁ মোৰ শিতানত ৰৈ আছে এজনী শগুন। শগুনজনীৰ চকু দুটাৰ বৰণবোৰ বিয়পি পৰিল মোৰ চকুজুৰিলৈ। শগুনজনীৰ চকু দুটাৰ বৰণবোৰ বিয়পি পৰিল মোৰ চকুলৈ। সদাগৰৰ আঙুলি। দুহাতৰ আঙুলিৰ কেঁচা তেজবোৰ বৈ আহি ভৰিৰ আঙুলিত গোট মৰাতহে বুজি পালোঁ, মোৰ যে সময় হ'ল, মোৰ যে সময় হ'ল, মোৰ যে দিনকাল উকলিল। এতিয়া আৰু এই দেশ আমাৰ দেশ হৈ থকা নাই। এতিয়া আৰু এই দেশ আমাৰ দেশ হৈ থকা নাই। এতিয়া আৰু এই মাটি আমাৰ মাটি হৈ থকা নাই। মোৰ দেশ, মোৰ বায়ু, মোৰ পানী, মোৰ হাবি, মোৰ নদী, মোৰ দেশৰ মানুহ। মোৰ দেশ, মোৰ বায়ু, মোৰ পানী, মোৰ হাবি, মোৰ নদী, মোৰ দেশৰ মানুহ। এই সকলোবোৰ দূৰৈৰ কোনোবা ধনী সদাগৰৰ নাঙলৰ গৰু। মোৰ এই কথা শুনি মোৰ ছাঁটোৱে মাত লগালে, এই সদাগৰৰে আঙুলিত জমা হৈছে আমাৰ দেশবোৰৰ কেঁচা ৰস আৰু তেজ। সেই সদাগৰৰে আঙুলিত জমা হৈছে আমাৰ দেশবোৰৰ কেঁচা ৰস আৰু তেজ।
মিছাৰ খেল। চকুৰে দেখো বুলি কওঁতে আমি মন নকৰো। চকুৰে দেখো বুলি কওঁতে আমি মন নকৰো। চকুৰ দৃষ্টিৰ সীমাবদ্ধতা আছে। তাৰ পৰিসীমাৰ বাহিৰত আমি একো নেদেখো। কাণেৰে শুনো বুলি কওঁতে আমি ভাবি নাচাওঁ। কাণেৰে শুনো বুলি কওঁতে আমি ভাবি নাচাওঁ। কাণৰ ক্ষমতাৰ সীমা আছে। সেই পৰিসীমাৰ বাহিৰত আমি একো নুশুনো। মুখেৰে কথা কওঁ বুলি কওঁতে আমি অনুভৱ নকৰো। মুখৰ কথাৰ এটা সীমাবদ্ধতা আছে। সেই পৰিসীমাৰ বাহিৰত আমি একো ক'ব নোৱাৰো। সঁচা কি মিছা কি, সঁচা কি মিছা কি, পৰিসীমাৰ ভিতৰত একেটা কথাই সঁচা, পৰিসীমাৰ বাহিৰত ই মিছা। আমি সঁচা মিছাৰ এক খেল খেলি থাকো। আমি সঁচা মিছাৰ এক খেল খেলি থাকো। ধন্যবাদ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कमल कुमार तांती जी। बहुत ही सुंदर कविताएं सुनाई आपने, सबका मन मोह लिया आपने। और इस कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर विजय शंकर बर्मन जी को उनकी कविताओं के साथ। आप भी एक युवा कवि और अनुवादक हैं असमिया के। आपकी 11 पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें 3 कविता संग्रह हैं। आपको भी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और मुनीन बरकत की सम्मान प्राप्त है। डॉक्टर विजय शंकर बर्मन जी अपनी कविताओं के साथ। नमस्कार, सभी को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं। इस संकट की कड़ी में हम आज कुछ असमिया कविता के साथ है इधर, तो मैं इजाजत चाहता हूँ। तो मेरा पहला जो कविता है वो है मृत्युर साकत मुह भरी जाए। बंध घरत स्तब्ध बता, उशाहत हारे आछे समय। बंध घरत स्तब्ध बता, उशाहत हारे आछे समय। मृत्युर साकत मुह भरी जाए, ए समय करुणामय। कि तुमार कि मोर ओई साफलो ने घरबोर, कि तुमार कि मोर ओई साफलो ने घरबोर। चाटक चराये पानी खेदी खाय, हिमनार रामधेनुत बही जिराय। चाटक चराये पानी खेदी खाय, हिमनार रामधेनुत बही जिराय। समाजिकत देखा সেই শিশুৰ মুখ ঘমতি ভাঙি কিয় জগায়। মাটিয়ে মাতে শিপাই জানে, মাটিয়ে মাতে শিপাই জানে, চমকা বিজুলীৰ দাৰে দাৰে। চাক নয়াই মাথো গিলি থয়, মৃত্যুৰ চাকত মুখ ভৰি যায়। হে সময় কৰুণাময়, হে সময় কৰুণাময়। কি হল ভিতৰত বহুদিনৰ মূৰত আমি একেলগে থাকিব পাৰিছো। তলাৰ ফুটাটোৰে শব্দবোৰে উশাহ লৈছে, বুকু ভৰাই টানিছে নীৰৱতা। কবিতাবোৰে বিৰবিৰাইছে প্ৰাৰ্থনা। বাহিৰত মই অকলে আছো, খোজ পেলাইছো দূৰে দূৰে। অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ মানুহ, অফিচ কৰিছো, পেঞ্চনৰ ফাইলবোৰ মেলি লৈছো, চেনিটাইজাৰ সানিছো, স্প্ৰে কৰিছো, চেনিটাইজাৰ সানিছো, স্প্ৰে কৰিছো। ভিতৰৰ ভিতৰত এতিয়া মই নাই, কেৱল কবিতাৰ বাবে, পেঞ্চনৰ এই ফাইলবোৰৰ বাবে মই মোক বিচাৰি পাব লাগিব তলাৰ ফুটাত। मेरा जो तीसरी कविता है वो है বাইনাৰী বুৰঞ্জী। চিকুণ সেই আবাসনী তোৰণ, ভাৱনাই ভাপত দিয়ে আৰু মাছৰ কাঁইট গুচোৱা দি অভিজ্ঞ আঙুলিৰে মাংসবোৰ মোৰ হাড়ৰ পৰা খুচৰি এৰুৱাব খোজে।
উল ফুলাৰ গুণ পাওঁ, প্ৰচণ্ড গৰমত কলা এখন কম্বলে জপতিয়াই ধৰে। সপোনৰ কাৱৈলাঙি ফালি ওলাই আহিব নোৱাৰে চেপা চিঞৰ। যেন ৰঙীন পৰ্দা যাদুকৰৰ ইন্দ্ৰজাল, স্থিৰ পৰ্দাৰ দুয়োফালে আমি অস্থিৰ ভ্ৰমিত। বঙহৰ ভাৰ্চুৱেল হনাহনি, বুৰঞ্জী ঠুনুকা, দাপোনত নিজৰ প্ৰতিচ্ছবি নহয়, প্ৰতিমূৰ্তিৰ কুশল নিৰ্মাণ ছায়াৰ পাৰা পিছল। এপ্ৰন এটা লাগে যেনে তেনে, ডাক্তৰৰ নাইবা কচাইৰ। তেজ আৰু ঘামবোৰক ৰং আৰু পানী বুলি মানি লোৱা চিত্ৰকৰ, কব নোৱাৰাকৈ বোৰে নিজৰ আৱৰণ, পাৰা সুন্দৰ আৰু বিষধৰ। কমোডত বহি ভাবো টয়লেটৰ মজিয়াত কিয় খটুওৱা হয় ভিট্ৰিফাইডৰ সলনি চেৰামিকৰ টাইলছ। বোকা টপতাই তৈয়াৰ কৰা টাইলছৰ ফাকত এৰাই যোৱা বগা চিমেণ্ট মূৰ উলিয়াই চেলাই বুজাই, মাটিখিনি আমাৰ, টাইলছ তোমাৰ। দীঘলকৈ উশাহ লওঁ আৰু কলিজাত পিন মাৰি খুচি থোৱা মোৰ তৃতীয় নয়ন পাহ মেলে। দেখে মাটিৰ তলত কেঁচুবোৰে ছালেৰে উশাহ লৈছে, আৰু ৰাতি কাৰোবাৰ গছকত ছিঙি যোৱা কেঁচুডাল দুডোখৰ ফচফৰাছ হৈ আন্ধাৰতে জ্বলি উঠিছে। কবি। মৰাৰ পাছতো নিলিখা সেই কবিতাই এঙাৰ খুচৰি মোক বিচাৰি ফুৰিব। বতাহ বাহৰ পাবত নুফুটা এটা শিলৈৰ বুকুত মোৰ নিশ্বাসটো বিচাৰি আঙুলি ভাঁজ কৰি ৰৈ থাকিব। নৈৰ জুৱলিত জীয়া এটি হৈ কিবা শুঙি ফুৰিব। কবিতাৰ পৃষ্ঠাবোৰক আইনা বুলি হাউলি চাব খুজিব, ৰৈ থাকিব। তেতিয়াও মোৰ আটোমটোকাৰী ঘৰটোৰ আৰামী চকীখনত এবাৰো নবহিব। মাথো উইৰ দৰে বাট এটা খান্দি বুকুত সাফলো তুলিব, আৰু বৰষুণজাক এৰাৰ পাছত মোক দেখা পাব বুলি ভাবি মূৰটো বেকা কৰি ওলাই আহিব। মোৰ সমমৰ্মী হাতখন নীলা শিৰবোৰ বিচাৰি ওলাই আহিব। হয়তো বহু কবিতাই আহিব আৰু যাব। মোৰ মৃত্যুৰ পাছতো কবিতাই মোৰ তেজ মঙহৰ শৰীৰটোক বিচাৰি ঘুৰমুটিয়াই ফুৰিব। হাবিৰ চেচুকত নিশাৰে এপাহ বগা ফুল সৰিব। মোৰ প্ৰাণ পুখুৰীৰ কবিসকল, কবিতাক কবা নেদেখা সেই ফুলপাহ ময়ে। আৰু মোৰ অন্তিমটো কবিতা, মেৰা जो अंतिम कविता है, কাশ্মীৰ নামা। গোটেই জিলমখন ঠেৰেঙা লাগি আছে জাৰত। গোটেই জিলমখন ঠেৰেঙা লাগি আছে জাৰত। দলংখন কলা পৰি অহা ৰূপৰ মণিহাৰ, বৰ গধুৰ। খালী পাত্ৰটোত সজাই থলো চৰাইয়ে ভাঙি থৈ যোৱা চিনাৰৰ কোমলীয়া ঠানিটো। খালী পাত্ৰটোত সজাই থলো চৰাইয়ে ভাঙি থৈ যোৱা চিনাৰৰ কোমলীয়া ঠানিটো। আৰু যদি পাতবোৰো লেৰেলি সৰি যায়, আৰু যদি পাতবোৰো লেৰেলি সৰি যায়, জাৰৰ ৰাতি কিদৰে নিচুকাম মই তোমাক। ইয়াত ইমান হালধীয়া ৰ'দৰ খিলখিলনি, ইয়াত ইমান হালধীয়া ৰ'দৰ খিলখিলনি, অথচ ফুচফুচনিবোৰ তেনেই চেঁচা আৰু আৰ্ত। আজান নে সেয়া, আজান নে সেয়া নে কান্দোন। ধন্যবাদ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विजय शंकर बर्मन जी। बहुत ही अच्छी कविताएं, और आपने तो एक समसामयिक जो संकट है उसको लेकर के भी कविता सुनाई, बहुत अच्छा लगा।
और अब इस कड़ी में इस कार्यक्रम के अंतिम कवि, वरिष्ठ असमिया कवि, कथाकार, संपादक और अनुवादक श्री अनुभव तुलसी जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। आपकी 40 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें 17 कविता संग्रह हैं। आपको अनेक पुरस्कार सम्मान प्राप्त हैं। अनेक भाषाओं में आपकी कविताएं भी अनुदित हुई हैं। श्री अनुभव तुलसी जी अपनी कविताओं के साथ। नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मेरा पहला कविता रोहिक रोंगियाल, बरसात के ऊपर है ये कविता। 3 दिन आगे मैंने ये कविता लिखा था। रोहिक रोंगियाल। আজি উৰেতো দিন উৰাই ঘূৰাই বৰষুণৰ শততন্ত্ৰবিন। আজি উৰেতো দিন হৃদি নিজানত নদীৰ কালিকা। মই তেনেই সাধাৰণ শ্ৰোতা, তুমি হলা ৰসিক। তোমাৰ হাত ধৰিয়েই নদীৰ পাৰলৈ যাওঁ। টোপাল টোপাল বৰষুণৰ বাবে মনৰ ডালত আমিয়েই টোপাল টোপাল কৃষ্ণচূড়া ফুল। ৰূপালী সূতাৰ সমানে সমানে আমাৰ ৰঙা শইচ। সেই যে লতাশিল খেলপথাৰত এবাৰ আমি দুয়ো সন্ধিয়াৰে পৰা উৰে নিশা ৰাতিপুৱালৈকে শিপালৈকে তিতা কাপোৰৰ শিহৰণ, সংগীতৰ গমক মীৰৰ উমত শুকুৱাইছিলো। গা মন আমাৰ অস্তিত্ব সামৰি লৈতো নদী। নদীৰ অস্তিত্বৰ আবহ চাবলৈ আমাৰ মনৰ মিলন। তোমাৰ দুচকু মোৰ দুচকুৰ দাপোন সলনি। আজি উৰেতো দিন গুঞ্জৰি পানী দলনি। উৰাই ঘূৰাই বৰষুণৰ শততন্ত্ৰবিন। আমাৰ হাতে হাতে বোঠা সেমেকা শৰীৰ তুলবুল নাও। উৰেতে দিন নদীর পিয়ানো। दूसरा कविता एक पुराना कविता पढ़ूंगा। गन्म गाँवर मूलातलीলৈ। गन्म गाँवर मूलातलीলৈ তাই আকৌ এবাৰ অহাৰ কথা। গুলঞ্চ গোন্ধোৱা হেঁপাহৰ কটনা গধূলি তাইৰ বাবে বাট চাইছো। ৰাতিৰ সাৰেং চৰায়ে কয় তাই আহিলে আন্ধাৰত পোহৰ পৰি নাহৰ পাত ৰঙা হব। তাই আহিলে থুৰীয়া তামোল এখনলৈ সলাম আমুঠু। তাই যে আৰু নাহে এই কথা জানে নিজানে। তাই যে যাবৰ বেলিকা বিৰিণাৰ আঁৰত হাঁচতিত বান্ধি মোলৈ মৰণ মৰম থৈ গৈছে। গুলঞ্চ গোন্ধোৱা হেঁপাহৰ হাঁচতি খুলি আজি মই তাইৰ বাবে আকৌ মূলা তুলিম। গন্ম গাঁৱৰ মূলাতলীলৈ তাই আকৌ এবাৰ অহাৰ কথা। সূৰ্য উপাসনা। বৰষুণ তাত থাকোতে আমি তাত থাকোতে তিতিছিলো, তিয়াইছিলো, টুকিছিলো। বৰষুণ তাত থাকোতে আমি তাত থাকোতে তিতিছিলো, তিয়াইছিলো, টুকিছিলো। যেতিয়া বৰষুণ তাত নেথাকে তালৈ যাব। যেতিয়া আমি তাত নেথাকো তালৈ যাম। তিতিবলৈ, তিয়াবলৈ, টুকিবলৈ। য'ত মেঘ নাই, য'ত আমি নাই, বৰষুণ নাই তিতি থকা, মধ্যৱৰ্তী এই চোৱাত ছাতিৰ শূন্য উপাসনা। পৰৱৰ্তী কবিতা
অভাৱৰ গান। ইমান দিনে অভাৱকেই বুজাইছো, ইমান দিনে অভাৱকেই বুজাইছো, নতুন মোজাযোৰৰ অভাৱৰ কথা। মোৰ ফটা মোজাযোৰে যি কথা নুবুজে কোনো পথে। ইমান দিনে অভাৱ নিজেই ফুৰিছে অভাৱৰ তালিকাখন লৈ হাতে বজাৰে। য'ত অভাৱ বেচোঁতাই কিনোতা অভাৱৰ। অভাৱৰ গান বহুত হ'ল আৰু নেগালোৱেই যেনিবা। ফটা মোজা নফটা বুলি যদিহে ধৰি লওঁ, তেতিয়াও থাকি যায় অভাৱ অভাৱৰ। এজাৰৰ এশাৰী, বেজাৰৰ এশাৰী। শিলৰ শিতান লৈ সেয়া কোন শুই আছে? শিলৰ শিতান লৈ সেয়া কোন শুই আছে? সেয়াচোন চাই, তাৰ আঁৰতে কিজানি জুই আছে। সেয়াচোন অতিকে দূৰ গৈ আছে অতীতত গুৰ, অতলৰ পৰা তাক তুলি চকুৰ পানীৰে ধুই আছে। পাহাৰ খহাই গছ বন কাটি মোকলাই মাটি, পাহাৰ খহাই গছ বন কাটি মোকলাই মাটি, এজাৰৰ এশাৰী বেজাৰৰ এশাৰী ৰুই আছে। সেই গছৰ আগে গুৰিয়ে অচিন পাখিৰ বিবিধ বাঁহ, সেই গছৰ আগে গুৰিয়ে অচিন পক্ষীৰ বিবিধ বাঁহ। গুৰিয়ে পুতিছে মাটিত শিপা, আগে আকাশ চুই আছে। নাযাওঁ যাওঁ নিকিনো কিনো, বজাৰলে নাযাওঁ যাওঁ নিকিনো কিনো, কিনো বুলিয়েই কিনি পেলাওঁ প্ৰলোভন। বজাৰলে নাযাওঁ যাওঁ নিকিনো কিনো, কিনি আনি সৰ্বজয়াৰ হাঁহি, ভাঙি পেলাওঁ দুচকুৰ দুখৰ দাপোন। বজাৰলে নাযাওঁ যাওঁ নিকিনো কিনো, কিনি উঠি পূৰ্ণিমাৰ জোন, পদূলিত তুলি লৈ গৰ্বৰ পতাকা, চুবুৰীয়াৰ আংশিক হিয়াৰো। বজাৰলে নাযাওঁ যাওঁ নিকিনো কিনো, কিনো বুলি বৱশ্ৰাবনৰ বতাহ, কিনি আনো কেঁচুমতা। বজাৰলে নাযাওঁ যাওঁ নিকিনো কিনো, কিনি আনি বৰ্বৰতা, দিন দুপৰতে ৰাতি কৰোণাঙত। বজাৰলে নাযাওঁ যাওঁ নিকিনো কিনো, কিনো বুলি বুলেট প্ৰুফ কিনি আনো ঢকা শুকুলা। বজাৰলৈ নাযাওঁ যাওঁ নিকিনো কিনো, কিনো বুলি ফুলচাকি কিনি আনো ৰঘুমলা। বজাৰলৈ নাযাওঁ যাওঁ নিকিনো কিনো, কিনো বুলিয়েই কিনি পেলাওঁ স্বাৰ্থ। দুকুৰি কুকুৰা বধি উঠি মুচৰি দিওঁ নিজৰে ডিঙি। কিনো বুলিয়েই কিনো, কিনি উঠি কদাপি নেভাবো। मेरा अंतिम कविता, ये परसों लिखा था मैंने, गाहरी नरिया। আজি কেইদিনমানৰ পৰা আমাৰ ইয়াত গাহৰি মৰিছে। একেলগে জাকে জাকে অচিন জ্বৰত য'তে ত'তে মৰিছে। যন্ত্ৰ লগাই গৰাকীয়ে একেটা গাঁতকে চবকে পুতাইছে। গাঁতলৈ সোমাই গাহৰিয়ে যমৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছে। ইটোৰ মৰণৰ বাবে সিটো দায়ী বুলি নিজৰ মাজতে হনাকুচা কৰিছে। মৰণ নিশ্চিত বুলি জানি দুই একে বুকুত চুৰি বহুৱাইও মৰিছে। মৰা গাহৰিৰ ওপৰত যন্ত্ৰ লগাই মাটি জাপি দিয়া হৈছে। ডেকা গাভৰু
সোপাকে গোটাই মেলি এটা ঘৰত ৰাখিছে। ডেকা গাভৰু সবকে ভালকৈ খাবলৈ পিবলৈ দিয়া হৈছে। ডেকা গাভৰু এই ঘৰটোত কোনো দুখ নাই বুজোৱা হৈছে। গোটাই মেলি অনা সকল কিমান ভাল তাকো বুজোৱা হৈছে। ডেকা ডেকেৰী ৰাতি টোপনিত লালকাল দি থাকোতেই ঘৰটোত বাহিৰৰ পৰা জুই লগাই দিয়া হৈছে। দুই ঘটনাৰ মাজত আপাত সাদৃশ্য ধৰ্তব্য বুলি ভবা নাই। দুয়োটা ঘটনা অনুধাৱনৰ বাবে মই যুক্তি খটুৱাইছো। এদিন কি দুদিন যুক্তিৰ সহবাসী হৈ মই সঁচাই হতাশ। বুৰঞ্জীক একো নজনোৱাকৈ মই নিপাত গৈছো। ঘটনা যেনেকুৱাই নহওক, ঘটনাৰ পৰিণতি মৰণ। বেশ কিছুদিন পিছত ঘটনাৰ তেজমঙহৰ মেলানি, মুক্ত হাড়বোৰ ওলাই পৰাৰ দৃশ্য নয়নাভিৰাম। ভবাতকৈ সুত বগা হাড়বোৰ বহু বেছি সুন্দৰ। গাঁতৰ পৰা হাতত সাৰে ভৰিত সাৰে ওলাও। ঈদৰ দিনা সন্ধিয়াৰ আকাশত কাঁচি জোন চাওঁ। মোৰ বহু কাম, গাহৰি বংশ ৰক্ষাৰ আঁচনিৰ কাম। ভাপ নলিয়েদি কেটলিৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। তপতৰ টিঙত উঠি পানীৰ সমানে উতলো। মজিয়াত কাণখন দি বহুবেলি পৰি থাকো। কিজানিবা শুনা পাওঁ কবৰতলিৰ কণ্ঠৰ শাৰী। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव तुलसी जी। बहुत ही अच्छी कविताएं, बहुत ही गंभीर कविताएं और मारक कविताएं, और सबसे बड़ी बात कि कुछ ताजा कविताएं आपकी सुनने को मिली। और आपने सही कहा कि यह जो संकट का समय है, यह कवि के लिए तो परेशान करने वाली है ही कि कवि के सामने श्रोता न हो और वो कविता पाठ कर रहा हो। लेकिन यह जो एक नया माध्यम है, जो इंटरनेट का जो माध्यम है, उसके माध्यम से हम बहुत से सुदूर श्रोताओं तक पहुंच सकते हैं, और उसकी ओर ही अकादमी का यह कदम है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 17 तारीख से लेकर के 29 मई तक अकादमी ने विभिन्न भाषाओं में लगभग 5 दर्जन कार्यक्रमों का आयोजन किया है, और बहुत से कार्यक्रम बहुत सफल रहे हैं। बहुत से कार्यक्रम अभी लाइव भी हमने प्रसारित किए हैं, और बहुत से कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग इंतजार कर रही है कि उसको हम अपलोड करें अपने YouTube पर। जल्दी ही आप यह कार्यक्रम भी देखेंगे इंटरनेट पर, और इसे आप अपने श्रोताओं के साथ शेयर कर सकेंगे। इसी के साथ अकादमी की तरफ से आप तीनों कवि बंधुओं का शुक्रिया कहना चाहूंगा, धन्यवाद कहना चाहूंगा। आप लोगों का साथ सहयोग अकादमी के साथ इसी तरह बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।